وہ میرے سسرال والے تھے، ایک میرا دیور تھا، ایک میرا شوہر تھا۔ وہ مجھے مارتے پیٹتے تھے، مزدوری کے لیے مجھے باہر لے کر جاتے تھے۔ بھی ایک دن میں نہیں جاتی تھی، وہ مجھے کھانا نہیں دیتے تھے۔ میں تانگ آ چکی تھی، پھر سارا کچھ ہی چلا گیا میرا۔ بس ایک آپ ہی میں مردہ بنی ہوں، جیتے جاگتے ہوں۔ جیسے اس نے میری عزت، آپ ہی میرے کپڑے پھٹ چکے تھے بازار میں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دل دہلا دینے والا واقعہ، اور خاص کر وہ لوگ جن کی اولاد پر یہ سب بیتتی ہے اور وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے، وہ کس قدر غم میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کے دکھوں کا مداوع شاید بتانا یا اپنے ناظرین کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ایسے ایک والدین میرے ساتھ موجود ہیں، وہ 22 سالہ نائلہ جس کے ساتھ یہ بربریت ڈھائی گئی، اس کا وہ بے بس باپ، اور وہ غموں سے چور ماں جس کی شاید آنکھ کا آنسو نہ سوکھتا ہو اور شاید سوکھ بھی نہ پائے کبھی، کہ اس کی بیٹی ابھی جوان سالہ تھی، ابھی تو زندگی کی کئی بہاریں دیکھنی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ خیر، باپ کیونکہ اس دن ساتھ تھے، والد صاحب ساتھ تھے بچی کے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ۔ انہی سے بات کرتے ہیں ہم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بیٹا۔ مائک تھوڑا قریب کریں جی بیٹا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امین بیٹا، محمد امین۔ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ، ہوا کیا تھا، اور پھر آپ کیسے سنبھالا اس سارے وقت؟ بیٹا جب یہ بچی گر گئی، میں تے آگے دو بیٹا تے میں دونوں اسی باپ آگے جا رہے ہیں تے پیچھے یکدم دیکھا چیخیں بجی تے بچی گری، دوڑ کے آئے۔ وہ موٹر سائیکل انہوں نے 2 سٹارٹ رکھی تھی، 2 جنے نیچے اترے، ایک ارشد کو میں نے خود دیکھا ہے، اس نے بازو پکڑ کے پیچھے دورہ کی۔ ہاں جی، اس نے پیچھے کیا ہے تو محمد خان نے تیزاب ڈالا ہے۔ اچھا، کس چیز میں تھا تیزاب؟ وہ بوتل تھی کٹی بڑی تھی، انہوں نے دستی نکلے بیٹا، پھر ادھر رکے نہیں ہے۔ کتنی عوام تھی، ہم بولتے رہے ہیں، کسی نے اتنا نہیں کہا بھی پانی دے دیں یا تڑپتے رہے۔ کوئی پولیس والے کو کال کی، وہ بھی نہیں ادھر آئے۔ بیٹی تڑپ رہی تھی بہت، روڈ پہ ایسے ہو رہا تھا ہمارے ساتھ جو بتا نہیں سکتے آپ کو، بھی ظلم ہو رہا تھا۔ ہم دیکھ دیکھ کے اس کے کپڑے بالکل، میں کہہ نہیں سکتا اس لفظ میں جو کپڑے میں حالات ہو گئے تھے۔ تے چادر دکان والے سے بڑی منتیں سے لے کے وہ ڈالی اوپر، پھر رکشہ روکا، رکشے والا مانتا ہی نہیں تھا۔ جب پولیس موقع پہ پہنچی اس وقت؟ پولیس ہی 2-2.5 گھنٹے سے پہلے پہنچی نہیں، وہ بھی کال چلی ہے 15 پہ، پھر موقع پہ کوئی نہیں پہنچا؟ نہیں جی پہنچی ادھر، پھر ہم نے 3 دفعہ کال کی 15 پہ، ڈولفن فورس پھر رہی ہے بیٹا کوئی بھی نہیں پہنچا ادھر۔ ہم لوگ وہ چوکیدار جو ہے اس سے بحث ہوئی، بچی تڑپ رہی اندر لے جاؤ، کہتا ہے یہ آپ اٹھاؤ تو لے جاؤ واپس۔ کہاں پہ؟ یہ جناب میں یہ ایمرجنسی کی بات ہے، اور پولیس، ہاں جی سامنے بات ہو رہی، تڑپ رہے 2 گھنٹوں کی، جب پولیس کیس ہے، پولیس والے آئیں گے تو ہم لوگ جدو لے کے جو اندر گئے 3 گھنٹے بعد اس لیے بچی شاید کوئی بچ جاندی، کسی نے انہا نہیں کیا پانی دے منہ چ پا دیے یا کوئی مسئلہ کرتے، کوئی توجہ نہیں کی، نہ ساڈے لے کوئی وزیر، نہ کوئی ساڈے لے فلانا آیا ہے۔ یہ نذیر چوہان کو گئے ہیں۔ اس کے پاس گئے تھے؟ نذیر چوہان کے پاس۔ وہ کون ہے؟ وہ ایم پی ہے جی، عمران خان دی سیٹ دا آدمی ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ ہاں جی۔ اچھا، پھر اس کے پاس بیٹا گئے 2-3 دن جاتے رہے دفتر میں، آج ہیں صاحب کو ملائیں گے، پھر اخیر صاحب کو نہیں ملایا۔ آج چلتے ہیں پر پولیس کے ساتھ، آپ کے ساتھ 3 مہینے ہم لوگ، پولیس نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ ٹھیک ناظرین، یہ تو بے بس باپ تھا، اس کی دہائیاں، اس کی کھلبلاہٹ، والدہ موجود ہے، چونکہ یہ ساری جو بربری ڈھائی گئی ہے، سفاقیت، حیوانیت، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس بچی کی اپنے ہم سفر نے۔ تو اللہ نے اس کی زندگی رکھ لی لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کرتی سی اپنے بچے کی خاطر، اے ظلم سی، اے لڑائی سی، اسی کی کریے؟ ہمت رکھیں، ضرور انصاف ملے گا آپ کو۔ ناظرین، ماں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زیادہ بات کر سکے، ظاہر ہے جوان بیٹی تھی، خوبصورت بیٹی تھی، یہ تصویریں بولتی ہیں۔ آج وہ تصویریں دیکھ دیکھ کے ماں غم سے نہ ڈال ہے۔ ابھی تک اس کیس میں کیا چیز سامنے آئی ہے؟ وہ خطرناک لوگ، وہ جابر، وہ ظالم، کیونکہ فرعون کا بھی انجام ہوا تھا، تو وہ فرعونیت ڈھانے والے لوگ وہ کافر کردار تک کیسے پہنچیں گے؟ پولیس نے ابھی تک ان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے
क्या साजो सामान तैयार कर रखा है, सारे हकायक क्या हैं, वो एसिड इतना जहरीला कौन सा था जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, मासूम बच्चों के सर से एक किस्म का माँ का साया छीनने की पूरी कोशिश की। ये सारा मामला क्या है, ये मम्मा आज हम पुकार, उसकी जिंदगी, उसकी आउटलुक, सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया गया। नायला से ही बात करते हैं कि जब ये वाकया पेश आया तब नायला कहाँ थी, ये कैसे हुआ, वो कौन लोग थे, उन्हें पहचानती है, ये मामला सारा है क्या। नायला, इस वक्त जिस दर्द से आप गुजर रही हैं, शायद मैं उसे कहूँ कि मुझे उसका एहसास है तो लफ्जों में शायद किसी को उसका एहसास नहीं। जो तकलीफ आप बर्दाश्त कर रही हैं वो सिर्फ आप समझ सकती हैं, या जिसने आपको पैदा किया वो माँ बाप समझ सकते हैं। वो कौन लोग थे, उन्हें जानती हैं जिन्होंने ये बर्बरियत ढाई थी? अभी वो मेरे ससुराल वाले थे। अच्छा। एक मेरा देवर था, एक मेरा शोहर था, एक में उनका भनवाई था और एक मेरा ससुर था। ये चार लोग थे। अभी मेरा लड़ाई झगड़े उधर चलते थे, वो मुझे मारते पीटते थे, मजदूरी के लिए मुझे बाहर लेकर जाते थे और मैं उनको कहती ये काम मुझे करना नहीं आता। और वो अभी नरमा कमात 8 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। अभी फिर भी एक दिन मैं नहीं जाती तो वो मुझे खाना नहीं देते थे, तो अभी दूसरे दिन मैं चुप करके खुद ही चली जाती थी। फिर भी मैंने अभी उनके साथ हर काम किया है, जो उनसे नहीं भी आता था वो भी मैंने सीख लिया था। फिर भी अभी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मैं तंग आ चुकी थी। मैं इधर अम्मी के पास आ गई, मैंने कहा अम्मी ये लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, अगर अरशद ने रहना ना, मेरे शोहर का नाम अरशद है, वो इधर आ जाए, अगर उसने इधर बच्चों को लेकर आ जाए, अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दे, मैं भी साथ मेहनत करूंगी। लेकिन मेरे शोहर को ये बात मंजूर नहीं थी, उसने मेरी बात नहीं मानी। देवर ने तेजाब फेंका था आपके? देवर ने फेंका तेजाब, मोहम्मद शोहर खान ने। कहाँ था आपका? शोहर पास था, उसने मेरा हाथ पकड़ के पीछे किया था। अच्छा, इस हाथ पे भी जख्म है आपके, और ये तो पूरी बाजू आपकी। जी आपी, मेरा कान भी चला गया आपी। ये सारा? जी आपी। अच्छा, ये आपी सारा, ये बाल भी आपके इसमें? आपी सारा कुछ ही चला गया मेरा। बस एक आपी मैं मुर्दा बनी हूँ, जीते जागते, और कुछ भी नहीं आपी। बस एक अल्लाह पाक ने मेरे में सांस है और कुछ भी नहीं। आपके बच्चे आपके साथ थे उसमें? नहीं आपी, 6 माह हो गए बच्चों का, मैंने तो मुंह भी नहीं देखा, ना मैंने उसकी आवाज सुनी। कैसे जी रहे वो, उनकी माँ कैसे जी रही कैसे नहीं, ना उनको पता ना मुझे पता। उनके पास मैं कुछ भी नहीं लेकर आई उधर से। आपकी पूरी साइड झुलस गई है जी आपी, जिस्म की? जी आपी, 8 मेरे ऑपरेशन हुए हैं, आंखों से नजर भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आपी। मुझे तो ये नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हाल नहीं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आपी डॉक्टरों ने एक परसों गए चेक करवाने, उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा हमारी समझो बाहर है ये काम, कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। चुप करके घर आ गया आपी, जो अल्लाह को मंजूर है। आपको पता है कि आप उस वक्त किस तरह से नजर आती हैं, कैसी दिखती हैं? आपी किसी टाइम तो ऐसा हो जाता है, मैं कहती अल्लाह पाक मेरी जिंदगी भर कैद की सजा हो, या उस पर तेजाब भी फेंका जाए, जैसे उसने मेरी इज्जत। आपी मेरे कपड़े फट चुके थे बाजार में, सब कुछ खत्म हो चुका था, सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। किसी ने पानी नहीं मेरे मुंह में डाला, किसी ने चादर नहीं दी, एक दुकान वाले ने मुझे चादर दी। मैंने कहा ना कि अल्लाह पाक ने शायद इसीलिए आपकी सांसें बहाल रखी हैं कि जिंदगी मकाफाते अमल है और उन्हें सजा मिलेगी। अभी फिलहाल तो मैं सारे दुख ही देख रही हूँ, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं। आपके दुखों का मदावा हो गए, कानून भी है और वो खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है। जब पड़ती है ना तो सिर्फ उसी को पता चलता है कि जिसने गुनाह किया। हर दुख बर्दाश्त किए, हर दुख। अभी आप ही 5 मेरे ऑपरेशन और होने। किस चीज के ऑपरेशन? ये कान के। अच्छा, ताकि सुनाई दे सके आप? जी, आंखों के। कहते हैं कि कभी नजर आएगा या कभी सुन पाएंगे। अब भी पता नहीं, ये डॉक्टरों ने जवाब दिया, बड़े डॉक्टर थे, प्राइवेट थे। किस चीज का करेंगे आप? कान का आप ही कह रहे।
कान में क्या? सर्जरी कह रहे करेंगे। सर्जरी किस चीज की, कान दोबारा अपनी शेप में आएगा? कैसे आप ही पता नहीं आप ही क्या करते क्या नहीं। अच्छा नैला, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में तंजीमें बहुत सारी काम कर रही हैं जो कि तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली लड़कियों को बड़ी सपोर्ट करती हैं, मुतासरा ख्वातीन का इलाज भी करवाती हैं। किसी ने आपसे राब्ता किया आपका इलाज करवाने की? आप जैसे मैं देख रही हूँ बड़ी कसम फुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास तो शायद पैसे भी इतने नहीं है कि अपना इलाज करवा सकें। किसी ने कोई हाथ थामा आपका? आप ही किसी ने अभी मेरी हेल्प नहीं कर रहे अभी तो कोई भी नहीं आया? नहीं आप ही बात का पता नहीं, कोई भी नहीं आया। आप ही खुद चल कर जाते हैं हम, अगर किसी के पास जाना, क्यों हमें आप ही जरूरत है। मुसरत मिसबा साहिबा से राब्ता करने जी उनके पास गए हम, अच्छा। गए, उन्होंने कहा हम कराएंगे आपका इलाज, लेकिन नहीं करवाया। नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। अच्छा, मुसरत मिसबा के पास गए तो उन्होंने नहीं करवाया? उन्होंने क्या कहा? उनके पास हम गए हैं, हाँ उन्होंने कहा तुम्हारा इलाज हम करवाएंगे, हाँ ये जख्म ठीक हो जाएंगे हाँ। तो फिर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अच्छा, जी तो जख्म तो ठीक हो गए काफी हद तक आपके? खुल के बताओ बेटा, डरने वाली बात नहीं है, खुल के बताओ। अभी नहीं, उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं हो? नहीं अभी। अच्छा, अभी कोई भी जो है वो इस बच्ची का हाथ थामने के लिए शायद राजी नहीं है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एनजीओज और बहुत ही ऊंची ऊंची जगहों से फंड्स और बहुत लोगों के ख्याल, उनके इलाज मुआलजे की बातें बहुत कुछ सुनते हैं हम। और खासकर जिस मुल्क में जमहूरियत हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हैवी पे रोल्स पे, पे स्केल पे काम करने वाले अफसराने बाला हों, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिन रात कमेटियां तश्कील दी जा रही हों, उस मुल्क में हर दूसरे तीसरे दिन एक नायला सामने आ जाना, मुझे बहुत अफसोस है कि कहाँ है वो कानून की बालादस्ती, कहाँ है वो लोग। और ऐसे लोग अगर सरेआम दंदनाते फिरते हैं जो इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना अजियतनाक वाक़या रूनुमा करने के बाद भी आराम से फिर रहे होते हैं, तो उनको किसकी सपोर्ट है? ये सियासतदान, ये लोग, ये बड़े बड़े कारोबारी हजरात, ये अपनी सियासत चमकाने की खातिर क्या समझ सकते हैं कि इनकी अपनी बेटी के साथ ये सब होता, इनकी अपने घर में किसी खातून के साथ ये सब होता, तो क्या ये चुप करके बैठते? ये शायद पाताल में से भी ढूंढ निकालते वो मुलजिम कहाँ है। ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे पुश्त बनाई किसकी थी? आज होशरुबा और खौफनाक हकाइक हम आपको दिखाएंगे।